नमस्कार। आप सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम, अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। योग एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यशाली समाज का निर्माण करता है जिसकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा हो जाती है। योग हमारी अंतःदृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है, जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है। इसलिए हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी खत्म करके रहना है। योग के लिए कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हम योग की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। योग के जरिए हम निष्काम कर्म को जानते हैं। हम कर्म से कर्म योग तक की यात्रा तय करते हैं। मुझे विश्वास है योग से हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे और इन संकल्पों को भी आत्मसात करेंगे। आप सभी को योग दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
ప్రశాంతతను శ్వాసించండి. ఒత్తిడిని వదిలేయండి. ఫ్లెక్సిబిలిటీకి చేరువకండి. దీర్ఘకాలం నొప్పులను వెనకకు నెట్టండి. బాహ్య ప్రపంచాన్ని మరచిపోండి. అంతరాత్మ ప్రబోధాన్ని వినండి. మీ శరీరం కోసమే వ్యాయామం చెయ్యకండి. మీ మనస్సు, శరీరం, ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సు కోసం శ్రమించండి. యోగాను మీ జీవితంలో భాగం చేసుకోండి. మీ జీవన శైలికి జీవాన్ని నింపండి. సెప్టెంబర్ 27, 2014 ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ యొక్క 69వ సెషన్లో ప్రసంగిస్తూ గౌరవనీయులైన భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ప్రపంచ సమాజాన్ని అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పాటించాలని కోరారు. योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है. योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है. यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है. योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है. यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है. आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें. భారత ప్రభుత్వం యొక్క సమిష్టి కృషి కారణంగా 2014లో జూన్ 21వ తేదీని అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా తీర్మానించడం జరిగింది. దీనికి మొత్తం 193 సభ్య దేశాల ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీలో 177 సహప్రాయోజిత దేశాల రికార్డు స్థాయిలో ఏకాభిప్రాయం ద్వారా మద్దతు లభించింది. ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ తన తీర్మానంలో యోగా ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సు కోసం సమగ్ర విధానాన్ని అనుసరిస్తుందని గుర్తించింది. జీవితంలోని అన్ని అంశాలలో సామరస్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఈ గుర్తింపు ప్రపంచ జనాభా యొక్క ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సు కోసం యోగా సాధన యొక్క ప్రయోజనాల గురించి సమాచారాన్ని విస్తృతంగా వ్యాప్తి చేయవలసిన అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పింది. భారతదేశంలో ఇది సంపూర్ణ ఆరోగ్య యుగానికి నాంది పలికింది. ఇది నివారణ కంటే ముందస్తు జాగ్రత్తకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే సూత్రాలపై ఆధారపడిన ఒక విప్లవం. ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ మొదటి అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని 21 జూన్ 2015 న్యూఢిల్లీలోని రాజ్పథ్లో విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా 2 గిన్నిస్ ప్రపంచ రికార్డులు సృష్టించబడ్డాయి. మొదటి రికార్డ్ సుమారు 36,000 మంది పాల్గొన్న అతిపెద్ద యోగా సెషన్కు, రెండవది 84 దేశాల నుండి పాల్గొనే వారితో ఒకే యోగా సెషన్లో అత్యధిక సంఖ్యలో దేశాలు హాజరైనందుకు. నూతన ఔత్సాహిక ఈ పురాతన శ్రేయో రూపాన్ని స్వీకరించడంతో సంవత్సరాలు గడుస్తున్న కొద్దీ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఊపందుకుంటున్నాయి. 2016వ సంవత్సరంలో 2వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం చండీగఢ్లో జరుపగా అక్కడ మరొక రికార్డ్ సృష్టించబడింది. ఇందులో అత్యధిక సంఖ్యలో వికలాంగులు కలిసి యోగా ప్రోటోకాల్ను అభ్యసించారు. 2017లో లక్నోలో జరిగిన 3వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకల్లో 51,000 మందికి పైగా యోగా ఔత్సాహికులు పాల్గొన్నారు. యోగా అనేది చాలా సూక్ష్మమైన శాస్త్రంపై ఆధారపడిన ఆధ్యాత్మిక క్రమశిక్షణ. ఇది మనస్సు మరియు శరీరం మధ్య సమన్వయాన్ని తీసుకురావడంపై దృష్టి సారిస్తుంది. యోగా అనేది ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలికి మార్గదర్శకాన్ని అందించడానికి ఈ రోజుల్లో సమాజంలోని అన్ని వర్గాల వారు ఏడాది పొడవునా యోగాభ్యాసంలో సమ్మిళితమవుతున్నారు. యోగా ఇప్పుడు ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా మారింది. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం యొక్క మహోత్సవాలు యోగా దినోత్సవానికి 100 రోజుల ముందే ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ 100 రోజుల్లో ఒక పబ్లిక్ ఈవెంట్ రూపంలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం యొక్క ఈ కార్యక్రమాన్ని గుర్తించడం కోసం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎన్నో యోగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహించబోయే విభిన్న కార్యక్రమాలు అంటే వారసత్వ ప్రదేశాలు, ప్రముఖ సంస్థలలో యోగా, గార్జియన్ రింగ్, ఓషన్ రింగ్, ఆర్కిటిక్ నుంచి అంటార్కిటిక్ వరకు యోగా, యోగా సాగర్ మాల, యోగా భారత్ మాల, ఇంకా ఇదే విధంగా ఇతర కార్యక్రమాలు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ కార్యక్రమం యొక్క పరిధిని
విస్తృతం చేస్తున్నాయి. వాటాదారులందరి ప్రమేయం మరియు అందరి సంయుక్త ప్రయత్నాలతో ప్రభుత్వం యొక్క సామాజిక దృక్పథం కారణంగానే ఇది సాధ్యం కాగలిగింది. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా సాధారణ యోగాభ్యాస క్రమం యొక్క అభ్యాసం అతి పెద్ద ప్రజారోగ్య అభ్యాసం. ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన చొరవగా మారింది. దీనిని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 30 కోట్ల మందికి పైగా ప్రజలు అవలంబిస్తూ అభ్యాసం చేస్తున్నారు. కళను సైన్సుతో మిళితం చేసే అభ్యాసం. దీని సంస్కృత మూలం యూజ్ ప్రకారం యోగా అనే పదానికి అర్థం కలవడం లేదా ఏకమవ్వడం. అలాగే యోగాభ్యాసం విశ్వవ్యాప్త స్పృహతో వ్యక్తిగత స్పృహ కలవడానికి దారితీస్తుందని చెప్పబడింది. యోగా విస్తృతంగా సింధు సరస్వతి లోయ నాగరికత యొక్క చెరగని మూలంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది క్రీస్తు పూర్వం 2700 నాటిది. వేదకాలానికంటే పూర్వం నుంచే యోగాని అభ్యసించినప్పటికీ యోగ సూత్రాల ద్వారా అభ్యాసాలను క్రమబద్ధీకరించి క్రోఢీకరించిన వారు మాత్రం మహర్షి పతంజలి. ఈ విజ్ఞాన రంగానికి ఆయన అందించిన అమూల్యమైన సహకారం కోసం ఆయనను సాంప్రదాయిక యోగా పితామహుడు అని పిలుస్తారు. దీని తర్వాత చాలా మంది పండితులు యోగా పరిరక్షణ మరియు అభివృద్ధికి సహకరించారు. అలాగే అభ్యాసాలను లిఖిత రూపంలో భద్రపరిచారు. ఇంకా వాటిని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రచారం చేశారు. నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ప్రజలు యోగా సాధన నుండి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. ఆధునిక వైద్య పరిశోధనలు ప్రతిరోజు చేసే యోగా యొక్క అభ్యాసం వివిధ రకాల శారీరక మరియు మానసిక ప్రయోజనాలను అందిస్తుందని తేలింది. యోగా వివిధ స్థాయిలలో పనిచేస్తుంది. అవి శరీరం, శక్తి, మెదడు, భావోద్వేగం. మనం అభ్యసించే ప్రతి యోగా విధానం ఈ క్రింది వర్గాల్లోకి వస్తుంది. వీటిని వేర్వేరుగా యోగా పండితులు మరింత వర్గీకరించారు, అభివృద్ధి చేశారు. అవి ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి: జ్ఞానయోగా, భక్తి యోగా, కర్మయోగా, పాతంజలి యోగా, హఠయోగా, కుండలిని యోగా, ధ్యానయోగా, మంత్రయోగా, లయయోగా, రాజయోగా, జైన యోగా, బౌద్ధ యోగా మొదలైనవి. విస్తృతంగా అభ్యసించే కొన్ని యోగా సాధనలు యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి, బంధ, ముద్ర, షట్కర్మ, యుక్తాహార, మంత్రజప, యుక్తకర్మ. ఒక అభ్యాసకుడు యోగా అభ్యాసాల మార్గదర్శక సూత్రాలను తప్పక అనుసరించాలి. అభ్యాసాలకు ముందు యోగాభ్యాసాలు ప్రశాంతమైన నిశ్శబ్ద వాతావరణంలో విశ్రాంతిదాయకమైన శరీరం మరియు మనస్సుతో చేయాలి. ఇది ఖాళీ కడుపుతో లేక తేలికపాటి కడుపుతో చేయాలి. మీకు బలహీనత అనిపిస్తే గోరువెచ్చని నీటిలో కొద్ది మోతాదులో తేనె కలిపి తీసుకోండి. తేలికైన మరియు సౌకర్యవంతమైన కాటన్ దుస్తులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. అవి శరీరం యొక్క కదలికలను సులభతరం చేస్తాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు లేదా నొప్పులు లేదా గుండె సంబంధిత సమస్యల విషయంలో యోగాభ్యాసాలను చేసే ముందు వైద్యుడు లేదా యోగా నిపుణుణ్ణి సంప్రదించాలి. అభ్యాసం సమయంలో అభ్యాస సెషన్లు ప్రార్థన లేదా వందనంతో ప్రారంభించాలి. ఎందుకంటే ఇది మనస్సుకు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. యోగాభ్యాసం నిదానంగా, విశ్రాంతిగా, శరీరం మరియు శ్వాసపై అవగాహన కలిగి ఉండి చేయాలి. ప్రత్యేకంగా చెప్పకపోయినట్లయితే మీ శ్వాసను నిలిపి ఉంచవద్దు. శరీరాన్ని గట్టిగా బిగపట్టవద్దు లేదా శరీరాన్ని కుదుపులకు గురి చేయవద్దు. మీ స్వీయ సామర్థ్యానుసారం అభ్యాసాలను చేయండి. గాఢమైన నిశ్శబ్దం లేదా శాంతి వచనాలతో సెషన్ను ముగించండి. అభ్యాసాల తర్వాత ఆహారం తీసుకోవడం మరియు స్నానం సాధన చేసిన 20 నుంచి 30 నిమిషాల తర్వాతే చేయవచ్చు. సిద్ధమైన తర్వాత మనస్ఫూర్తిగా యోగా ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టండి. అలాగే శతాబ్దాల నాటి ఈ జ్ఞానం యొక్క ప్రయోజనాలను పొందండి. మనం యోగా ప్రపంచంలోకి ప్రవేశిద్దాం రండి. వందనం.
संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते మైక్రో సర్క్యులేషన్ను పెంచడం కోసం యోగా సంబంధ సూక్ష్మ వ్యాయామం మరియు సడలింపు పెంచే పద్ధతులతో యోగాను ప్రారంభిద్దాం. మెడ కదలికలు. ముందుకు మరియు వెనుకకు మెడను వంచడం. జాగ్రత్తలు. తీవ్రమైన సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ ఉన్నట్లయితే ఈ అభ్యాసాన్ని నివారించండి. సమస్థితిలో నిలబడండి. రెండు కాళ్ల మధ్య 2 నుంచి 3 అంగుళాల దూరం ఉంచండి. చేతులను శరీరానికి పక్కగా నిటారుగా ఉంచండి. ఇప్పుడు చేతులను నడుం మీద ఉంచండి. శ్వాస బయటకు వదులుతూ తలను నిదానంగా ముందుకు వంచండి. గడ్డంతో ఛాతిని తాకే ప్రయత్నం చేయండి. శ్వాస లోపలికి పీల్చుతూ తలను సాధారణ స్థితికి తీసుకురండి. గాలి బయటకు వదులుతూ మెడను నిదానంగా వెనుకకు వంచండి. తలను సాధారణ స్థితికి తీసుకురండి. ఇది ఒక చక్రం. దీనిని మరొకసారి పునరావృతం చేయండి. మెడ కుడి మరియు ఎడమ వైపులకు వంచడం. జాగ్రత్తలు. ఈ అభ్యాసం సమయంలో మితిమీరిన ఒత్తిడి పెట్టవద్దు. శ్వాసని బయటకు వదులుతూ మెడను నిదానంగా కుడివైపుకు వంచండి. అలాగే భుజాన్ని పైకి లేపకుండా చెవును భుజానికి వీలైనంత దగ్గరగా తీసుకురండి. ఎడమ వైపున లాగిన అనుభూతిని పొందండి. శ్వాసను లోపలికి తీసుకుంటూ తలను సామాన్య స్థితికి తీసుకురండి. శ్వాసను బయటకు వదులుతూ నిదానంగా తలను ఎడమ వైపుకు వంచండి. ఇప్పుడు కుడివైపు లాగిన అనుభూతిని పొందండి. శ్వాసను లోపలికి తీసుకుంటూ తలను సామాన్య స్థితికి తీసుకురండి. ఇది ఒక చక్రం. మరో చక్రం కోసం దీనిని పునరావృతం చేయండి. మెడను కుడి ఎడమలకు తిప్పడం. జాగ్రత్తలు. మెడను కుదుపుకు గురి చేయవద్దు. తలను సామాన్య స్థితిలో ఉంచండి. శ్వాసను బయటకు వదులుతూ నిదానంగా తలను కుడివైపుకు తిప్పండి. తద్వారా గడ్డం భుజానికి అనుగుణంగా వస్తుంది. శ్వాసను లోపలికి పీల్చుతూ తలను సామాన్య స్థితికి తీసుకురండి. శ్వాసను బయటకు వదులుతూ నిదానంగా తలను ఎడమవైపుకు తిప్పండి. కుడివైపు లాగిన అనుభూతిని పొందండి. శ్వాసను లోపలికి పీల్చి తలను సామాన్య స్థితిలోకి తీసుకురండి. ఇది ఒక చక్రం. దీన్ని మరొకసారి పునరావృతం చేయండి. మెడను గుండ్రంగా తిప్పడం. జాగ్రత్తలు. మెడనొప్పి మరియు సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ ఉన్నవారు ఈ అభ్యాసాన్ని జాగ్రత్తగా చేయండి. శ్వాసను బయటకు వదులుతూ తలను ముందుకు వంచండి. గడ్డంతో ఛాతిని తాకే ప్రయత్నం చేయండి. శ్వాస లోపలికి పీల్చుకుంటూ నిదానంగా తలను సవ్య దిశలో తిప్పండి. అలాగే శ్వాసను బయటకు వదులుతూ తలను మునుపటి స్థితికి తీసుకురండి. ఇది ఒక చక్రం. దీనిని మరొకసారి పునరావృతం చేయండి. తరువాత శ్వాసను లోపలికి పీల్చుకుంటూ తలను అపసవ్య దిశలో తిప్పండి. అలాగే శ్వాసను బయటకు వదులుతూ తలను మునుపటి స్థితికి తీసుకురండి. ఇది ఒక చక్రం. దీనిని మరోసారి పునరావృతం చేయండి.
శ్వాసను లోపలికి పీల్చుతూ తలను సామాన్య స్థితికి తీసుకురండి. శ్వాసను బయటికి వదులుతూ చేతులను క్రిందికి తీసుకురండి. ఇంకా విశ్రాంతి తీసుకోండి. భుజం వ్యాయామాలు. భుజాలు మరియు చేతులు కదపడం. జాగ్రత్తలు. భుజం పట్టేయడం వల్ల ఇబ్బంది పడేవారు దీనిని జాగ్రత్తగా అభ్యసించాలి. సమస్థితిలో ఉండి ప్రారంభించండి. 2 కాళ్ల మధ్య 2-3 అంగుళాల దూరం ఉంచండి. చేతులను పక్కన పెట్టండి. వేళ్ళని దగ్గరగా ఉంచండి. అవి కింది వైపుగా ఉండాలి. శ్వాస లోపలికి పీల్చుతూ పక్కల నుంచి 2 చేతులను, అరచేతులు బయటి వైపుకి ఉండాలి. తలపైకి పెట్టండి. శ్వాసను బయటకు వదులుతూ చేతులను క్రిందికి దించండి. ఇది ఒక చక్రం. దీనిని మరొకసారి పునరావృతం చేయండి. భుజాలు తిప్పడం. నిటారుగా నిలబడండి. శ్వాసను లోపలికి తీసుకుంటూ 2 అరచేతులను భుజాల వద్దకు పైకి లేపండి. మోచేతులను ముడవండి. 2 చేతుల వేళ్లను వాటి భుజాలపై పెట్టండి. మోచేతులను ఛాతీకి ముందు భాగంలో తాకించేందుకు ప్రయత్నించండి. ఆ తరువాత 2 మోచేతులను భుజాలను గుండ్రంగా తిప్పండి. ఇది ఒక చక్రం. దీనిని మరొకసారి పునరావృతం చేయండి. శ్వాసను లోపలికి పీల్చుకుంటూ చేతులను పైకి తీసుకువెళ్ళండి మరియు బయటికి వదులుతూ క్రిందికి తీసుకురండి. దీనిని వ్యతిరేక దిశలో 2 సార్లు పునరావృతం చేయండి. శ్వాస లోపలికి పీల్చుకుంటూ చేతులు పైకి లేపండి. ఇంకా శ్వాసను బయటికి వదులుతూ వాటిని క్రిందికి తీసుకురండి. ఇప్పుడు శ్వాసను లోపలికి పీల్చుకుని 2 మోచేతులను పక్కకు తెండి. శ్వాసను బయటికి వదులుతూ చేతులను క్రిందికి తెండి. ఇంకా విశ్రాంతి తీసుకోండి. నడుమును కదపడం. నడుము యొక్క బలాన్ని పెంచడం. జాగ్రత్తలు. వెన్నుపూస సంబంధ సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఈ అభ్యాసాన్ని నిపుణుల మార్గదర్శనంలోనే చేయండి. సమస్థితిలో ఉండి ప్రారంభించండి. 2 కాళ్లను 1 అడుగు దూరంలో ఉంచండి. 2 చేతులను ఛాతీ స్థాయికి లేపి 2 అరచేతులను ఒకదానికొకటి ఎదురుగా ఉంచండి. ఇప్పుడు చేతులు సమాంతరంగా ఉంచండి. శ్వాసను బయటకు వదులుతూ శరీరాన్ని కుడివైపుకు తిప్పండి. ఎడమ చేతిని కుడి భుజం దగ్గరకు తీసుకురండి. శ్వాస లోపలికి పీల్చుకుంటూ మునుపటి స్థితికి తిరిగి రండి. శ్వాసను బయటకు వదులుతూ నడుమును, వెన్నును ఎడమ వైపుకు తిప్పండి. శ్వాసను లోపలికి పీల్చుకుంటూ మునుపటి స్థితికి రండి. ఇది ఒక చక్రం. దీనిని మరొకసారి పునరావృతం చేయండి. శ్వాసను బయటకు వదులుతూ నెమ్మదిగా చేతులను సాధారణ స్థితికి తీసుకురండి. కాళ్లను దగ్గరకు తీసుకురండి. విశ్రాంతి తీసుకోండి. మోకాలిని కదిలించడం. జాగ్రత్తలు. కీళ్ల నొప్పులు మరియు ఊబకాయం ఉన్నప్పుడు ఈ అభ్యాసాన్ని జాగ్రత్తగా చేయండి. సమస్థితిలో ఉండి ప్రారంభించండి. కాళ్ళు ఒకదానికి ఒకటి దూరంగా ఉంచండి. శ్వాస లోపలికి పీల్చండి. అరచేతులు కింది వైపుగా ఉండేలా చేతులను ముందు నుండి భుజం స్థాయికి తీసుకురండి. శ్వాసను బయటకు వదులుతూ మోకాళ్లను వంచి మీ శరీరాన్ని సగం కూర్చున్న స్థితికి తీసుకురండి. చివరిగా 2 చేతులు మరియు తొడలు 2 నేలకి సమాంతరంగా ఉండాలి. శ్వాసను లోపలికి పీల్చుతూ మునుపటి స్థితికి రండి. ఇది ఒక చక్రం. దీనిని మరొకసారి పునరావృతం చేయండి. శ్వాస లోపలికి పీల్చుతూ మునుపటి స్థితికి రండి. శ్వాసను బయటకు వదులుతూ నిదానంగా చేతులను మునుపటి స్థితికి తెండి. 2 కాళ్లను దగ్గరకు తెండి. విశ్రాంతి తీసుకోండి. ఇప్పుడు మనం యోగాసనాల దిశగా వెళదాం. నిలబడి చేసే భంగిమలు. తాడాసనం అంటే తాడి చెట్టు భంగిమ. జాగ్రత్తలు. ఆర్థరైటిస్, వెరికోసిస్ వెయిన్ లేదా వర్టిగో ఉన్నప్పుడు హీల్స్ ఎత్తడం నివారించండి. సమస్థితి. కాళ్ల మధ్య 2 నుంచి 3 అంగుళాల దూరం ఉంచి నిలబడండి. చేతులను పక్కగా పెట్టండి. శ్వాసను లోపలికి పీల్చుతూ ముందు నుండి భుజం స్థాయికి చేతులు ఎత్తండి మరియు వేళ్లను ఇంటర్లాక్ చేయండి. శ్వాసను బయటకు వదులుతూ అరచేతులను బయటికి తిప్పండి. ఇప్పుడు శ్వాస లోపలికి పీల్చుకోండి. ఇంకా మీ తలపై చేతులు చాచండి. నేల నుండి మడమలు పైకి లేపండి. కాళ్ల వేళ్లపై నిలబడుతూ సమతుల్యం ఏర్పరచండి. ఈ స్థితిలో 3 నుంచి 5 శ్వాసల వరకు శారీరక అవగాహనతో ఉండండి.
మడమలను క్రిందికి తెండి. వేళ్ల మధ్య ఇంటర్లాక్ను తొలగించండి. శ్వాసను బయటికి వదులుతూ చేతులను పక్కల నుంచి క్రిందికి దించండి. తరువాత ప్రారంభ స్థితికి తిరిగి రండి. విశ్రాంతి తీసుకోండి. వృక్షాసనం అంటే చెట్టు భంగిమ. జాగ్రత్తలు: ఆర్థరైటిస్, వర్టిగో లేదా ఊబకాయం ఉన్నప్పుడు ఈ అభ్యాసాన్ని నివారించండి. సమస్థితిలో నిలబడి ప్రారంభించండి. ఎదురుగా ఉన్న ఒక బిందువు అంటే పాయింట్ వద్ద దృష్టి సారించండి. శ్వాసను బయటికి వదులుతూ కుడికాలును పైకి లేపి పాదాన్ని ఎడమ తొడ వద్ద ఉంచండి. మడమ మూలాధారాన్ని తాకి ఉండాలని గుర్తుపెట్టుకోండి. శ్వాసను లోపలికి పీల్చుతూ 2 చేతులను పైకి ఎత్తండి. అరచేతులను నమస్కార ముద్రలో కలపండి. ఈ స్థితిలో శారీరక చైతన్యం కలిగి ఉండి 3 నుంచి 5 శ్వాసల వరకు ఉండండి. శ్వాస బయటికి వదిలి చేతులను కిందికి దించండి. కుడి కాలును విడుదల చేసి ప్రారంభ స్థానానికి తీసుకురండి. దీనిని మరొక వైపు పునరావృతం చెయ్యండి. శ్వాసను బయటికి వదిలి ఎడమ కాలు పైకి లేపి పాదాన్ని కుడి కాలు తొడ లోపలి భాగంలో పెట్టండి. మడమ మూలాధార స్థానాన్ని తాకాలి. శ్వాసను లోపలికి పీల్చుకుని చేతులను చాచి పైకి లేపండి. అరచేతులను నమస్కార ముద్రలో దగ్గరకు తీసుకురండి. ఈ స్థితిలో శారీరక చైతన్యం కలిగి ఉండి 3 నుంచి 5 శ్వాసల వరకు ఉండండి. శ్వాసను బయటికి వదిలి చేతులను కిందికి దించండి. ఎడమ కాలును విడుదల చేసి ప్రారంభ స్థానానికి తీసుకురండి. విశ్రాంతి తీసుకోండి. పాదహస్తాసనం లేదా పాదాలకు చేతులు ఉంచిన భంగిమ. జాగ్రత్తలు: గుండె, వెన్నెముక వ్యాధులు లేదా గ్లోకోమా ఉన్నవారు ఈ అభ్యసన చేయకూడదు. పాదాలను 2 అంగుళాల దూరంలో ఉంచి నిలబడిన భంగిమలో ఉండండి. నెమ్మదిగా శ్వాస లోపలికి పీల్చండి. ముందు వైపు నుండి చేతులను పైకి లేపండి మరియు నడుము నుండి శరీరాన్ని పైకి చాచండి. శ్వాసను బయటికి వదలండి మరియు 2 అరచేతులు నేలపై ఆనుకునేంత వరకు తుంటికీలు స్థాయికి ముందుకు వంగండి. వీపును సాధ్యమైనంత నిటారుగా చాచండి. శారీరక చైతన్యంతో 3 నుండి 5 సార్లు శ్వాస తీసుకునేంత వరకు అంతిమ భంగిమను నిర్వహించండి. నెమ్మదిగా శ్వాస లోపలికి తీసుకోండి మరియు తలపైకి చేతులను చాస్తూ నిటారుగా ఉండే స్థానంలోకి రండి. నెమ్మదిగా శ్వాస బయటకు వదలండి. చేతులు కిందికి తీసుకురండి. ఆరంభపు స్థానానికి వెళ్ళండి. విశ్రాంతి తీసుకోండి. అర్ధచక్రాసనం లేదా అర్ధచక్రం భంగిమ. జాగ్రత్తలు: ఎత్తైన ప్రదేశాలంటే భయం లేదా గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు ఈ భంగిమను చేయకూడదు. పాదాలను 2 అంగుళాల దూరంలో ఉంచి నిలబడండి. నడుము పక్కల వేళ్లతో వీపుకు మద్దతు ఇవ్వండి. మోచేతులను ఒకదాని ఎదురుగా మరొకటి ఉంచడానికి ప్రయత్నించండి. శ్వాస లోపలికి తీసుకోండి. మెడ ముందరి భాగం సాగదీస్తూ తలను వెనుకకు వంచండి. మీరు శ్వాస బయటకు వదులుతూ ఉండగా వెన్నెముక ప్రాంతం నుండి వెనుకకు వంగండి. శారీరక చైతన్యంతో 3 నుంచి 5 శ్వాసల కోసం అంతిమ భంగిమను నిర్వహించాలి. శ్వాసను లోపలికి పీల్చండి మరియు నెమ్మదిగా పైకి లేవండి. శ్వాసను బయటకు వదలండి మరియు ఆరంభపు భంగిమకు తిరిగి రండి. విశ్రాంతి తీసుకోండి. త్రికోణాసనం అంటే ట్రయాంగిల్ పోస్చర్. జాగ్రత్తలు: జారిన డిస్క్, సయాటికా లేదా కడుపుకు సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఈ అభ్యాసన చేయకూడదు. సమస్థితిలో ఉన్నట్లు ఊహించండి మరియు పాదాలను 3 అడుగుల దూరంలో ఉంచండి. శ్వాస లోపలికి తీసుకోండి మరియు అరచేతులు బయటి వైపు ఉంచుతూ పక్కల నుండి 2 చేతులను భుజం స్థాయి వరకు ఎత్తండి. కుడి పాదం కుడి వైపుగా తిప్పండి. శ్వాసను బయటకు వదలండి. నెమ్మదిగా కుడివైపు వంగండి మరియు కుడి చేతిని కుడి పాదం వెనుక ఉంచండి.
మీ తలను తిప్పండి మరియు ఎడమ మధ్యవేలి కొసపై చూడండి. ఎడమ చేయి కుడి చేతితో అనుగుణంగా నిటారుగా ఉంటుంది. శారీరక చైతన్యంతో 3 నుంచి 5 శ్వాసల కోసం అంతిమ భంగిమను నిర్వహించండి. నెమ్మదిగా శ్వాసను లోపలికి తీసుకోండి. కుడి పాదం వెనక్కు తీసుకురండి. వేరొక వైపు పునరావృతం చేయండి. ఎడమ పాదం ఎడమవైపు తిప్పండి. శ్వాసను బయటికి వదులుతూ నెమ్మదిగా పక్కకు వంచండి మరియు ఎడమ చేతిని ఎడమ పాదం వెనుక ఉంచండి. మీ తలను తిప్పండి మరియు కుడి చేయి మధ్యవేలి కొసవైపు చూడండి. కుడి చేయి ఎడమ చేతికి అనుగుణంగా నిటారుగా ఉంటుంది. శారీరక చైతన్యంతో 3 నుంచి 5 శ్వాసల కోసం అంతిమ భంగిమను నిర్వహించండి. శ్వాస లోపలికి పీల్చండి. నెమ్మదిగా పైకి రండి. మరియు ఎడమ పాదం వెనుకకు తీసుకురండి. శ్వాసను బయటికి వదలండి. చేతులు కిందకు తీసుకురండి మరియు పాదాలను దగ్గర చేయండి. ఆరంభపు భంగిమకు రండి. ఇంకా విశ్రాంతి తీసుకోండి. భద్రాసనం, ద ఫర్మ్ పోస్చర్. జాగ్రత్తలు: తీవ్రమైన ఆర్థరైటిస్ లేదా సయాటికా ఉన్నప్పుడు ఈ అభ్యాసం చేయకూడదు. విశ్రామాసనంతో ప్రారంభించండి. చేతులతో వీపుకు మద్దతు ఇవ్వండి. చాలాసేపు కూర్చున్న భంగిమలో శరీరం విశ్రాంతిగా ఉండాలి. కాళ్లను ముందుకు చాచి నిటారుగా కూర్చోండి. చేతులను పిరుదుల పక్కన ఉంచాలి మరియు అరచేతులను నేలపై ఉంచాలి. ఇది దండాసనం. ఇప్పుడు పాదాల మడమలను దగ్గరకు తీసుకురావాలి. శ్వాసను బయటకు వదలండి. చేతులతో కాలివేళ్లను కలపండి. శ్వాసను లోపలికి తీసుకోండి. మూలాధారం ప్రాంతానికి సాధ్యమైనంత దగ్గరగా మీ కాలి మడమలను ఉంచండి. శారీరక చైతన్యంతో 3 నుండి 5 శ్వాసల కోసం అంతిమ భంగిమను నిర్వహించండి. శ్వాసను బయటకు వదలండి. చేతులు విడుదల చేయండి మరియు ముందు వైపుకు కాళ్లను చాచండి. చేతులతో వీపుకు మద్దతు ఇవ్వండి. విశ్రాంతిగా ఉండండి. వజ్రాసనం, ద డైమండ్ పోస్చర్. జాగ్రత్తలు: మోకాలి నొప్పితో లేదా కాలి చీలమన్న గాయంతో బాధపడేవారు ఈ అభ్యాసనను చేయకూడదు. ఎక్కువసేపు కూర్చునే భంగిమతో ఆరంభించాలి. కాళ్లను ముందు వైపు చాచి నిటారుగా కూర్చోవాలి. అరచేతులు నేలపై ఉంచాలి. వేళ్లు ముందు వైపుకు ఉండాలి. ఇది దండాసనం. మోకాలు వద్ద కుడికాలు మడవాలి మరియు పాదాన్ని కుడి తొంటి కిందకు తీసుకురావాలి. అదేవిధంగా ఎడమకాలు మడవాలి మరియు ఎడమ పాదాన్ని ఎడమ తుంటి కిందకు తీసుకురావాలి. కాలి బొటని వేళ్లు ఒకదానితో మరొకటి తాకే విధంగా 2 పాదాలను ఉంచండి. కాలు మెడమలు మరియు పాదాలు మధ్యలో ఉన్న స్థలంలో పిరుదుల స్థానం ఉండాలి. మీ సంబంధిత మోకాలు లేదా తొడలపై చేతులు ఉంచాలి. వీపు నిటారుగా ఉంచాలి. ముందు వైపు చూడాలి లేదా కళ్ళు మూసుకోవాలి. శారీరక చైతన్యంతో 3 నుంచి 5 శ్వాసల కోసం అంతిమ భంగిమను నిర్వహించాలి. ఆరంభపు పాయింట్కి తిరిగి వచ్చినప్పుడు మీ ఎడమ కాలిని తీయడానికి మరియు దానిని చాచడానికి కుడివైపుకు కొంచెం వంగాలి. అదేవిధంగా మీ కుడి కాలును చాచాలి మరియు ఆరంభపు భంగిమకు రావాలి. విశ్రాంతి తీసుకోండి. అర్ధ ఉష్ట్రాసనం, ద హాఫ్ కెమెల్ పోస్చర్. జాగ్రత్తలు: వరి బీజం, కడుపులో గాయాలు, కీళ్ల నొప్పులు లేదా ఎత్తైన ప్రదేశాలతో భయం కలగడం ఉంటే దయచేసి ఈ ఆసనం చేయకండి. ఎక్కువసేపు కూర్చునే భంగిమతో దీన్ని ప్రారంభించాలి. కాళ్లను ముందుకు చాచి నిటారుగా కూర్చోవాలి మరియు వేళ్లు ముందు వైపు ఉంచి నేలపై అరచేతులను ఉంచాలి. ఇది దండాసనం. కుడికాలు మోకాలు వద్ద ముడవాలి మరియు పాదాన్ని కుడి తుంటి కిందకు ఉంచాలి. అదేవిధంగా ఎడమకాలు ముడవాలి మరియు ఎడమ తుంటి కింద ఎడమ పాదం ఉంచాలి. సంబంధిత మోకాళ్లపై చేతులను ఉంచాలి. మీ మోకాళ్లపై నిలబడాలి. కిందకు చూపిస్తున్న వేళ్లతో చేతులను మీ వీపుపై ఉంచాలి. మోచేతులను సమాంతరంగా ఉంచాలి. శ్వాసను లోపలికి తీసుకోండి
తలను వెనక్కు వంచండి మరియు మెడ చాచండి. శ్వాసను బయటకు వదలండి. సాధ్యమైనంత వరకు మొండెం వెనుకకు వంచండి. తొడలను నేలకు నిటారుగా ఉంచండి. శారీరక చైతన్యంతో అంతిమ భంగిమను 3 నుంచి 5 శ్వాసల కోసం నిర్వహించాలి. శ్వాసను లోపలికి తీసుకోండి. మోకరిల్లిన భంగిమలోకి తిరిగి రావాలి. శ్వాసను బయటకు వదలండి. వజ్రాసనంలో కూర్చోండి. మీ ఎడమ కాలును తీయడానికి మరియు చాచడానికి కుడివైపు కొంచెం వంగండి. అదేవిధంగా మీ కుడికాలు చాచండి మరియు ఆరంభపు భంగిమకు తిరిగి రండి. విశ్రాంతి తీసుకోండి. ఉష్ట్రాసనం, ద క్యామెల్ పోస్చర్. జాగ్రత్తలు. వరి బీజంతో బాధపడేవారు ఈ ఆసనం అభ్యసించరాదు. ఎక్కువసేపు కూర్చున్న భంగిమతో ప్రారంభించాలి. కాళ్ళను ముందుకు చాచి నిటారుగా కూర్చోవాలి. అరచేతులను నేలపై ఉంచాలి. వేళ్లు ముందు వైపుకు ఉండాలి. ఇది దండాసనం. మోకాలు వద్ద కుడికాలు ముడవాలి మరియు కుడి తుంటి కింద పాదం ఉంచాలి. అదేవిధంగా ఎడమకాలు ముడవాలి మరియు ఎడమ తుంటి కింద ఎడమ పాదం ఉంచాలి. సంబంధిత మోకాళ్లపై చేతులను ఉంచాలి మరియు మీ మోకాళ్లపై నిలబడాలి. ఇప్పుడు మోకాళ్ళు మరియు పాదాలను కొన్ని అంగుళాలు దూరంగా ఉంచాలి. శ్వాస లోపలికి తీసుకునే సమయంలో మెడను కదపకుండా వెనకకు వంగాలి. శ్వాసను బయటకు వదలాలి. కుడి అరచేతిని కుడి చీలమండపై ఉంచాలి మరియు ఎడమ అరచేతిని ఎడమ చీలమండపై ఉంచాలి. శరీరపు బరువు కాళ్ళు చేతులతో సమానంగా మద్దతు చేయబడాలి. శారీరక చైతన్యంతో 3 నుండి 5 శ్వాసల కోసం అంతిమ భంగిమను నిర్వహించాలి. శ్వాసను లోపలికి తీసుకోండి. మోకరిల్లిన భంగిమలోకి తిరిగి రండి. శ్వాసను బయటకు వదలండి. వజ్రాసనంలో కూర్చోండి. ఎడమ కాలును బయటకు తీయడానికి మరియు చాచడానికి కుడివైపు కొంచెం వంగాలి. అదేవిధంగా మీ కుడికాలు చాచాలి మరియు ఆరంభపు భంగిమకు తిరిగి రావాలి. విశ్రాంతి తీసుకోండి. శశకాసనం, ద హెయిర్ పోస్చర్. జాగ్రత్తలు. మోకాళ్లకు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఉంటే ఈ భంగిమను చేయకూడదు. చాలాసేపు కూర్చున్న భంగిమతో ఆరంభించాలి. ముందు వైపుకు కాళ్ళు బయటకు చాచి నిటారుగా కూర్చోవాలి. నేలపై అరచేతులు ఉంచాలి మరియు వేళ్లు ముందు వైపుకు ఉంచాలి. ఇది దండాసనం. మోకాళ్ళు వద్ద కుడికాలు మడవాలి మరియు కుడి తుంటి కింద పాదం ఉంచాలి. అదేవిధంగా ఎడమకాలు మడవాలి. ఎడమ తుంటి కింద ఎడమ పాదం ఉంచాలి. సంబంధిత మోకాళ్లపై చేతులను ఉంచాలి. శ్వాస లోపలికి తీసుకోవాలి. 2 మోకాళ్లను వెడల్పుగా చాచి ఉంచాలి. మోకాళ్ల మధ్యలో అరచేతులు ఉంచాలి. శ్వాసను బయటకు వదలాలి. ముందుకు వంగాలి. చేతులు చాచాలి మరియు నేలపై గడ్డం ఉంచాలి. చేతులను సమాంతరంగా ఉంచాలి. శారీరక చైతన్యంతో 3 నుండి 5 శ్వాసల కోసం అంతిమ భంగిమను నిర్వహించాలి. శ్వాస లోపలికి తీసుకోవాలి. పైకి రండి మరియు మోకాళ్లను కలిపి మూసి ఉంచాలి. ఎడమకాలు బయటకు తీయడానికి మరియు చాపడానికి కుడివైపు కొంచెం వంగాలి. అదేవిధంగా మీ కుడికాలు చాచాలి మరియు ఆరంభపు భంగిమకు తిరిగి రావాలి. విశ్రాంతి తీసుకోండి. ఉత్తాన మండూకాసనం, ద స్ట్రెచ్డ్ అప్ ఫ్రాగ్ పోస్చర్. జాగ్రత్తలు. మోకాళ్లకు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఉన్న రోగులు మోకరిల్లే భంగిమను చేయకూడదు. చాలాసేపు కూర్చున్న భంగిమలో ఆరంభించండి. ముందు వైపు కాళ్ళు బయటకు చాచాలి. నేలపై అరచేతులు ఉంచాలి మరియు వేళ్లు ముందు వైపుకు చూపిస్తూ నిటారుగా కూర్చోవాలి. ఇది దండాసనం. మోకాలు వద్ద కుడికాలు ముడవాలి మరియు కుడి తుంటి కింద కుడి పాదం ఉంచాలి. అదేవిధంగా ఎడమకాలు ముడవాలి మరియు ఎడమ పాదం ఎడమ తుంటి కింద ఉంచాలి. సంబంధిత మోకాళ్లపై చేతులు ఉంచాలి. మోకాళ్లను వెడల్పుగా చాచాలి. శ్వాస లోపలికి తీసుకోవాలి. ముందు నుండి పైవైపుకు చేతులను నెమ్మదిగా పైకి లేపాలి. శ్వాసను బయటకు వదలాలి. మోచేతి నుండి ముడవాలి మరియు అరచేతులను ప్రత్యామ్నాయ భుజం బ్లేడ్స్ పై ఉంచాలి. కుడి అరచేతిని ఎడమ భుజం బ్లేడ్ పై మరియు ఎడమ అరచేతిని కుడి భుజం బ్లేడ్ పై ఉంచాలి. శారీరక చైతన్యంతో 3 నుంచి 5 శ్వాసల కోసం అంతిమ భంగిమను నిర్వహించాలి. ఇప్పుడు శ్వాస లోపలికి తీసుకోవాలి మరియు చేతులను పైకి ఎత్తాలి. శ్వాసను బయటకు వదలాలి. చేతులు కిందకు తీసుకురావాలి మరియు మోకాళ్లను కలిపి దగ్గరగా ఉంచాలి.
ఎడమకాలు బయటికి తీయడానికి మరియు చాచడానికి కుడివైపు కొంచెం వంచాలి. అదేవిధంగా కుడికాలు చాచాలి మరియు ఆరంభపు భంగిమకు తిరిగి రావాలి. విశ్రాంతి తీసుకోండి. వక్రాసనం, ద సీడెడ్ ట్విస్ట్ పోస్చర్. జాగ్రత్తలు: తీవ్రమైన వీపు నొప్పి లేదా వెన్నెముక వ్యాధులు ఉంటే ఈ భంగిమ చేయకూడదు. ఎక్కువసేపు కూర్చునే భంగిమతో ఆరంభించండి. వీపు నిటారుగా ఉంచి మరియు కాళ్ళు ముందువైపు బయటకు చాచి కూర్చోవాలి. కుడికాలు వంచాలి మరియు కుడి పాదం ఎడమ మోకాలు పక్కన ఉంచాలి. కుడి అరచేతిని శరీరం పక్కన ఉంచాలి. ఎడమ చేతిని కుడి మోకాలు చుట్టూ తీసుకురావాలి మరియు కుడి పాదం పక్కన అరచేతిని ఉంచాలి. శ్వాస లోపలికి తీసుకోవాలి. వీపును చాచాలి. శ్వాసను బయటకు వదలాలి. శరీరం మరియు తలను కుడివైపుకు తిప్పాలి. శారీరక చైతన్యంతో 3 నుంచి 5 శ్వాసల కోసం అంతిమ భంగిమను నిర్వహించాలి. శ్వాస లోపలికి తీసుకోవాలి మరియు మళ్ళీ తిరిగి రావాలి. ఇప్పుడు మనం దీనిని ఎడమవైపు పునరావృతం చేద్దాం. ఎడమ కాలు వంచాలి మరియు ఎడమ పాదాన్ని కుడి మోకాలు పక్కన ఉంచాలి. ఎడమ అరచేతిని శరీరం పక్కన ఉంచాలి. కుడి చేతిని ఎడమ మోకాల చుట్టూ తీసుకురావాలి మరియు అరచేతిని ఎడమ పాదం పక్కన ఉంచాలి. శ్వాస లోపలికి తీసుకోవాలి. వీపును చాచాలి. శ్వాసను బయటకు తీసుకోవాలి. తల మరియు శరీరాన్ని ఎడమవైపు తిప్పాలి. శారీరక చైతన్యంతో 3 నుంచి 5 శ్వాసల కోసం అంతిమ భంగిమను నిర్వహించాలి. శ్వాసను లోపలికి తీసుకోవాలి. ఆరంభ భంగిమకు తిరిగి రావాలి. విశ్రాంతి తీసుకోండి. మకరాసనం, ద క్రోకడైల్ పోస్చర్. జాగ్రత్తలు: గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు మరియు ఫ్రోజన్ షోల్డర్ ఉన్నప్పుడు దీన్ని అభ్యసించరాదు. వజ్రాసనంలో ప్రారంభించాలి. పాదాలను ఒక చోట చేర్చాలి మరియు కాలివేళ్లను బయటివైపుగా చూపిస్తూ నెమ్మదిగా కిందకు బోర్లా పడుకోవాలి. నేలకు గడ్డం ఆనించాలి. మీ చేతులను ముందుకు చాచాలి. కాలివేళ్లను పక్క వైపుకు చూపిస్తూ పాదాలను నేరుగా చేస్తూ తెరవాలి. మీ చేతులను ముడవాలి మరియు చేతులపై గడ్డం ఉంచాలి. తలను పైకి ఎత్తాలి. మీ బుగ్గలను ఎడమవైపు తిప్పాలి. కళ్ళు మూసుకోవాలి మరియు పూర్తి శరీరం విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి. శారీరక చైతన్యంతో 3 నుంచి 5 శ్వాసల కోసం అంతిమ భంగిమను నిర్వహించాలి. శరీరం మరియు శ్వాస గురించి చైతన్యం కలిగి ఉండాలి. భుజంగాసనం, ద కోబ్రా పోస్చర్. జాగ్రత్తలు: వరి బీజం లేదా కడుపులో పుండ్లతో బాధపడేవారు ఈ ఆసనం అభ్యసించరాదు. మకరాసనంతో ఆరంభించాలి. ఇప్పుడు కాళ్లను దగ్గరకు చేర్చండి. మీ చేతులను ముందుకు చాచండి మరియు నేలపై గడ్డం ఉంచండి. ఇప్పుడు మీ అరచేతులను ఛాతీ పక్కన మరియు మోచేతులను శరీరానికి దగ్గరగా ఉంచాలి. నెమ్మదిగా శ్వాస లోపలికి తీసుకోవాలి మరియు తల పైకి ఎత్తాలి మరియు ఛాతిని వెన్నెముక కండరాల సహాయంతో బొడ్డు వరకు తీసుకురావాలి. మోచేతులను సమాంతరంగా ఉంచాలి. శారీరక చైతన్యంతో 3 నుంచి 5 శ్వాసల వరకు అంతిమ భంగిమను నిర్వహించాలి. శ్వాసను బయటకు వదలాలి. తలను కిందకు తీసుకురావాలి మరియు నేలపై మీ గడ్డం ఉంచాలి. మకరాసనంలో విశ్రాంతి తీసుకోండి. శలభాసనం, ద లోకస్ట్ పోస్చర్. జాగ్రత్తలు: తీవ్రమైన వీపు నొప్పి, పెప్టిక్ అల్సర్, వరి బీజం లేదా గుండెకు సంబంధించిన జబ్బులు ఉన్నవారు ఈ భంగిమను చేయరాదు. మకరాసనంతో ఆరంభించాలి. ఇప్పుడు కాళ్ళు దగ్గరకు చేర్చాలి మరియు శరీరం పక్కన 2 చేతులు ఉంచాలి. అరచేతులు కింది వైపు ఉంచాలి. శ్వాస లోపలికి తీసుకోవాలి. మోకాళ్లు వంచకుండా నేలపై నుండి 2 కాళ్ళు ఎత్తాలి. శారీరక చైతన్యంతో 3 నుంచి 5 శ్వాసల కోసం అంతిమ భంగిమను నిర్వహించాలి. శ్వాసను బయటకు వదలాలి మరియు కాళ్లను నేలకు తీసుకురావాలి. మకరాసనంలో విశ్రాంతి తీసుకోండి. సేతుబంధాసనం, ద బ్రిడ్జ్ పోస్చర్. జాగ్రత్తలు:
మీ కడుపులో అల్సర్స్ లేదా వరి బీజం ఉంటే ఈ ఆసనం అభ్యసించడానికి సిఫారసు చేయబడదు. నేలపై పడుకోవాలి. మీ కాళ్ళు సౌకర్యవంతంగా చాచాలి మరియు అరచేతులను కింది వైపుకు ఉంచాలి. 2 కాళ్లను మోకాళ్ల వద్ద ఉంచాలి మరియు కాలి మడమలను పిరుదుల వద్దకు తీసుకురావాలి. మీ సౌకర్యం ప్రకారం 2 కాలి చీలమండలను పట్టుకున్నప్పుడు శ్వాస లోపలికి తీసుకోవాలి. సాధ్యమైనంత వరకు మీరు చేయగలిగినంత వరకు వంతెన రూపంలోకి నెమ్మదిగా మీ పిరుదులు మరియు మొండెం పైకి లేపాలి మరియు శారీరక చైతన్యంతో 3 నుంచి 5 శ్వాసల కోసం అంతిమ భంగిమను నిర్వహించాలి. శ్వాసను బయటకు వదలాలి. నెమ్మదిగా మీ పిరుదులు కిందకు తీసుకురావాలి. మరియు వెల్లకిలా పడుకున్న భంగిమలో కాళ్లను నిటారుగా ఉంచండి. విశ్రాంతి తీసుకోండి. ఉత్తాన పాదాసనం, ద రైజ్డ్ లెగ్ పోస్చర్. జాగ్రత్తలు. రక్తపోటు ఉన్న వ్యక్తులు ప్రత్యామ్నాయంగా కాళ్లతో దీన్ని అభ్యసించాలి. కాళ్లను బయటకు చాచి నేలపై సౌకర్యవంతంగా పడుకోవాలి. చేతులను పక్కల ఉంచాలి మరియు అరచేతులను బోర్లించిన విధంగా క్రింది వైపు ఉంచాలి. శ్వాసను లోపలికి తీసుకునేటప్పుడు మీరు మీ కాలి వేళ్ల కొసలను చూడగలిగేంత వరకు మోకాళ్ల వద్ద వాటిని వంచకుండా నెమ్మదిగా 2 కాళ్లను పైకి లేపాలి. శారీరక చైతన్యంతో 3 నుంచి 5 శ్వాసల కోసం అంతిమ భంగిమను నిర్వహించాలి. నెమ్మదిగా శ్వాసను బయటకు వదలాలి. 2 కాళ్లను కిందికి తీసుకురావాలి మరియు వాటిని నేలపై ఉంచాలి. విశ్రాంతి తీసుకోండి. అర్ధ హలాసనం, ద హాఫ్ ప్లౌ పోస్చర్. జాగ్రత్తలు. కడుపుకు గాయాలైనప్పుడు, వరి బీజం లేదా లంబోసక్రల్ నొప్పులు ఉన్నప్పుడు దీన్ని అభ్యసించరాదు. కాళ్లను బయటకు చాచి నేలపై సౌకర్యవంతంగా పడుకోవాలి. చేతులను పక్కన ఉంచాలి మరియు అరచేతులను క్రింది వైపుకు ఉంచాలి. శ్వాసను లోపలికి తీసుకోవాలి. మోకాళ్ల వద్ద వంచకుండా 2 కాళ్లను నెమ్మదిగా పైకి లేపాలి మరియు నేలకు నిలువుగా వాటిని తీసుకురావాలి. పిరుదుల నుంచి భుజం వరకు శరీరాన్ని నిటారుగా ఉంచాలి. శారీరక చైతన్యంతో 3 నుంచి 5 శ్వాసల కోసం అంతిమ భంగిమను నిర్వహించాలి. శ్వాసను బయటకు వదలాలి. తలను పైకి ఎత్తకుండా నెమ్మదిగా కాళ్లను నేలకు తీసుకురావాలి. విశ్రాంతి తీసుకోండి. పవన ముక్తాసనం, ద విండ్ ఫ్రీయింగ్ పోస్చర్. జాగ్రత్తలు. కడుపులో గాయాలు, వరి బీజం, సియాటికా లేదా తీవ్రమైన వీపు నొప్పి ఉన్నప్పుడు ఈ ఆసనం అభ్యసించరాదు. కాళ్లను బయటకు చాచి నేలపై సౌకర్యవంతంగా పడుకోవాలి. చేతులను పక్కన ఉంచాలి మరియు అరచేతులను క్రిందివైపు ఉంచాలి. 2 మోకాళ్లు వంచాలి. శ్వాసను బయటకు వదులుతూ మోకాళ్లను ఛాతీ వైపుగా తీసుకురావాలి. శ్వాసను లోపలికి తీసుకోవాలి. వేళ్లు ముడివేయాలి మరియు మోకాళ్ల కింది కాలి ముందరి భాగం పట్టుకోండి. శ్వాసను వదలండి. గడ్డం లేదా ముక్కు మోకాళ్లను తాకేంత వరకు తలను పైకి ఎత్తండి. శారీరక చైతన్యంతో 3 నుంచి 5 శ్వాసల కోసం అంతిమ భంగిమను నిర్వహించాలి. శ్వాసను లోపలికి తీసుకోండి. తలను నేలకు తిరిగి తీసుకురండి. శ్వాసను బయటకు వదలండి. కాళ్లను నేలపైకి తిరిగి తీసుకురండి. వెల్లకిలా పడుకోండి. విశ్రాంతి తీసుకోండి. శవాసనం, ద కార్ప్స్ పోస్చర్. కాళ్లను దూరంగా ఉంచి నేలపై పడుకోండి. కాలి వేళ్లు పక్కల వైపు మరియు అరచేతులను పైవైపుకి ఉంచండి. మీ కళ్ళు మూసుకోండి. చైతన్యంలో ఉంటూనే పూర్తి శరీరాన్ని విశ్రాంతిగా ఉంచండి. శ్వాసక్రియ సహజంగా జరుగుతూ ఉండడం గ్రహించండి. అది నెమ్మదిగా మారుతుంది. మీరు పునరుత్తేజం, విశ్రాంతి పొందేంత వరకు అదే భంగిమలో ఉండండి. వదలడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు నెమ్మదిగా మీ చేతిని తలపై చాచండి మరియు పాదాలు కలపండి. తరువాత కుడి లేదా ఎడమకు ఏదో వైపు తిరగండి
మరియు చేతుల సహాయంతో కూర్చున్న భంగిమకు తిరిగి రండి. కపాలభాతి. జాగ్రత్తలు: గుండెకు సంబంధించిన జబ్బులు, మూర్ఛ, వరి బీజం, గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్ ఉన్నప్పుడు లేదా బహిష్టు సమయంలో దీన్ని అభ్యాసన చేయకూడదు. ఏదైనా ఒక సౌకర్యవంతమైన భంగిమలో కూర్చోవాలి. వెన్నెముక, తల నిటారుగా ఉంచాలి. కళ్ళు మూసుకోవాలి. జ్ఞానముద్రలో చేతులను మోకాళ్లపై ఉంచాలి. మీరు మీ కటి ప్రాంతంలో నిండుదనం అనుభవించేంత వరకు మరియు మీ ఛాతి విస్తరించేంత వరకు 2 నాసికా పుటాలతో దీర్ఘంగా శ్వాస లోపలికి తీసుకోండి. దిగువ కడుపు కండరాలు బలవంతంగా సంకోచంతో శ్వాసను బయటకు పంపించాలి మరియు శ్వాస లోపలికి తీసుకోవడం కూడా పరోక్షంగా ఉండాలి. 20 స్ట్రోక్స్తో మొదటి విడత కపాలభాతి ఆరంభిద్దాం. దీర్ఘంగా శ్వాస బయటకు పంపించాలి మరియు విశ్రాంతిగా ఉండండి. ఇది కపాలభాతి ఒక విడత. ఒక్కొక్కటి 20 సార్లుగా మరొక 2 విడతలు పునరావృతం చేయాలి. నాడీ శోధన ప్రాణాయామం, ద ఆల్టర్నేట్ నాస్ట్రల్ బ్రీదింగ్. ఏదైనా ఒక సౌకర్యవంతమైన భంగిమలో కూర్చుని ప్రారంభించాలి. శ్వాస నెమ్మదిగా, స్థిరంగా మరియు నియంత్రణలో ఉండాలి. వెన్నెముక మరియు తలను నిటారుగా ఉంచి కళ్ళు మూసుకోవాలి. కొన్ని దీర్ఘమైన శ్వాసలతో శరీరాన్ని విశ్రాంతిగా ఉంచాలి. జ్ఞానముద్రలో ఎడమ మోకాలిపై ఎడమ అరచేతిని ఉంచాలి మరియు కుడి చేతిని ప్రాణాయామ ముద్రలో ఉంచి మధ్య మరియు చూపుడు వేళ్లను ఈ విధంగా ముడవాలి. కుడి బొటని వేలుతో కుడి నాసికాపుటం మూయాలి మరియు పూర్తిగా శ్వాసను బయటకు వదలాలి. ఇప్పుడు ఎడమ నాసికాపుటంతో శ్వాస లోపలికి తీసుకోవాలి. ప్రాణంగా మీ శరీరంలోకి గాలి కదులుతున్న స్పర్శను గుర్తించండి. తదుపరి ఎడమ నాసికాపుటాన్ని కుడి చేయి ఉంగరం మరియు చిటికిన వేలితో మూయాలి మరియు కుడి నాసికాపుటం ద్వారా శ్వాసను బయటకు పంపించాలి. ఇప్పుడు కుడి నాసికాపుటం ద్వారా శ్వాస లోపలికి తీసుకోవాలి. బటని వేలితో కుడి నాసికాపుటం మూయాలి మరియు ఎడమ నాసికాపుటం ద్వారా శ్వాసను బయటకు పంపించాలి. ఇది 1 రౌండ్ నాడీ శోధన ప్రాణాయామం. ఈ ప్రక్రియను 4 సార్లు పునరావృతం చేయండి. శీతలి ప్రాణాయామం. జాగ్రత్తలు: దగ్గు, జలుబు లేదా టాన్సిలైటిస్ తో బాధపడే ప్రజలు ఈ ప్రాణాయామం అభ్యసించరాదు. ఒక సౌకర్యవంతమైన భంగిమలో కూర్చోవాలి. వెన్నెముక మరియు తలను నిటారుగా ఉంచాలి. కళ్ళు మూసుకోవాలి. జ్ఞానముద్రలో మోకాళ్లపై చేతులు ఉంచాలి. నాలుక ముడిచి గొట్టం ఆకారంలో చేయాలి. నాలుక ద్వారా అత్యధికంగా గాలిని లోపలికి పీల్చుకోవాలి. నాలుకను నోటి లోపలికి తీసుకోవాలి మరియు నోరు మూసివేయాలి. తదుపరి నెమ్మదిగా నాసికా పుటాల ద్వారా శ్వాసను బయటకు వదలాలి. ఇది 1 రౌండ్ శీతలి ప్రాణాయామం. దీన్ని 4 సార్లు పునరావృతం చేయండి. భ్రామరి ప్రాణాయామం. ఒక సౌకర్యవంతమైన భంగిమలో కూర్చోండి. కళ్ళు మూసుకుని వెన్నెముకను, తలను నిటారుగా ఉంచండి. మీ చేతులను మోకాళ్లపై జ్ఞానముద్రలో ఉంచండి. అలాగే ముక్కు ద్వారా ఒక సుదీర్ఘమైన శ్వాస లోపలికి తీసుకోండి. నిదానంగా లోతైన భ్రామరం లాంటి ధ్వనితో శ్వాసను బయటకు వదలండి. మరోసారి పునరావృతం చేయండి. భ్రామరి ప్రాణాయామాన్ని షణ్ముఖి ముద్రతో అభ్యసించండి. మీ చూపుడు వేళ్లను ఉపయోగించి మీ కళ్ళను సున్నితంగా మూసుకోండి. తరువాత మీ ముక్కును పూర్తిగా మూయకుండా మధ్యవేలును మీ ముక్కు పక్కన ఉంచండి. మీ ఉంగరపు వేలును మీ పై పెదవిపై మరియు మీ పింకీ వేలును మీ క్రింది పెదవిపై ఉంచండి. చివరగా వీడియోలో చూపిన విధంగా మీ బొటని వేళ్లను మీ చెవులపై ఉంచండి. మీ ముక్కు ద్వారా లోతుగా శ్వాసను పీల్చండి.
నిదానంగా శ్వాసను బయటికి వదులుతూ భ్రమరం లాంటి ధ్వనిని చేయండి. మరోసారి పునరావృతం చేయండి. ధ్యానం. ఒక సౌకర్యవంతమైన స్థితిలో కూర్చోండి. మీ చేతులను మోకాళ్లపై జ్ఞానముద్రలో ఉంచండి. కళ్ళను మూసుకోండి. ఇప్పుడు ధ్యానముద్రను ధారణ చేయండి. ఇప్పుడు ముఖాన్ని కొద్దిగా పైకి లేపండి. ప్రత్యేకంగా దేనిపైన దృష్టి పెట్టకుండా మీ కనుబొమ్మల మధ్య కాస్త దృష్టి పెట్టండి మరియు మీ శ్వాసల పట్ల అవగాహనతో ఉండండి. శ్వాసల ప్రవాహాన్ని స్వేచ్ఛగా వదిలేయండి. ఆ ప్రవాహాన్ని అనుభూతి పొందండి. వీలైతే గత ఆలోచనలను విస్మరించే ప్రయత్నం చేయండి. రండి, ఇప్పుడు మనం ఒక సంకల్పం చేద్దాం. నా మనస్సును అన్ని సమయాలలో సమతుల్య స్థితిలో ఉంచడానికి నేను కట్టుబడి ఉన్నాను. ఈ స్థితిలో మాత్రమే నా ఎదుగుదల దాని పూర్తి సామర్థ్యాన్ని చేరుకుంటుంది. నేను నా పట్ల, నా కుటుంబం పట్ల, నా పని ప్రదేశం, సమాజం మరియు ప్రపంచం పట్ల నా బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి, అలాగే శాంతి, ఆరోగ్యం మరియు సామరస్యాల ప్రచారం కోసం కూడా కట్టుబడి ఉన్నాను. యోగాభ్యాసం ఇప్పుడు అందరి శ్రేయస్సు, శాంతి మరియు సంక్షేమం కోసం శాంతి పాఠం సార్వత్రిక ప్రార్థనతో ముగుస్తుంది. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।